बोलो सवार सदगौरांग महाप्रभु की। श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की। राधा गोविंद देव भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। नृसिंह भगवान की। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की। कविराज गोस्वामी पाद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। श्रीमद राधा रमण देव की। श्री श्रीपाद रामदास बाबाजी महाराज की। श्रीमद राधा चरणदास बाबाजी महाराज की। श्री गुरु महाराज की जय जय। श्री राधे निताय गौर हरि बोल। परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलि पावनावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहेतुकी करुणाय राधा गोविंद देवीर महती कृपाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्ज्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवणेर अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे भगवानेर एकटी अहेतुकी करुणा। এই কথা প্রসঙ্গে শ্রীমান মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে কাশীপুরীতে সাধ্য সাধন তত্ত্বের দিব্য উপদেশ প্রদান করছে। সেই সাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তি করার একটি হি সাধন, সে হল ভক্তি। भक्ति बिना से साध्य वस्तु अन्य कोनो उपाय और प्राप्ति संभव नय। महाप्रभु बोलें ऐछे शास्त्र कहे कर्म गो ज्ञान जोग तेजी भक्ति कृष्ण बस है भक्ति तारे भजी। केवल भक्तिर द्वारा तिनि वशीभूत। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म जोग ज्ञान कृष्ण भक्ति है अविधेय प्रधान। अविधेय माने साधन, से साधन प्रधान हलेन ए भक्ति और भक्ति मुख निरीक्षक कर्म जोग ज्ञान। कर्म जोग ज्ञान ये समस्त मार्ग अथवा समस्त साधन ये भक्तिर मुखेर दिके चेये थाके। एरा स्वतंत्र भावे निजे निजेर साधनेर फल दिते पारेन ना। भक्ति बिना এই सब साधनेर अति तुच्छ फल कृष्ण भक्ति बिने ताहा दिते ना रे बल। कृष्ण भक्ति बिना एरा निजेर साधनेर फल दितेও पारेन ना। श्रीमन महाप्रभु साधन भक्तिर लक्षण बोललेन जे साधनेर द्वारा प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्ति हबे से साधन भक्तिर लक्षण बोलছেন इंद्रियगणेर द्वारा जे साधन भक्ति साधन करा হয় और साधन भक्तिर उद्देश्य यदि प्रेम प्राप्ति হয় তখনই ही ताके साधन भक्ति बोला হয়, তাছাড়া নয়। और ये जे कृष्ण प्रेम ये हल नित्य सिद्ध, केवल श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। ये साधन
যত প্রকার সাধন ভক্তি বলা হয়েছে ये সাধন কেবল চিত্তকে নির্মল করার জন্য। চিত্ত যখন পবিত্র হয়, निर्मल হয়, সেই পবিত্র চিত্তে সেই কৃষ্ণ প্রেম আপনা আপনি স্বয়ং আবির্ভাব হয়, একে সাধনের দ্বারা প্রাপ্তি করা যায় না। ये भक्ति, ये साधन भक्ति दुई प्रकार, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति ताके बोललेन शास्त्र आज्ञा मेने अथवा नाना प्रकार त्रिताप জ্বালা संसारे जन्म ग्रहण करते हुए नाना जनिते नाना प्रकार कष्ट भोग करते हुए ये भये शास्त्र आज्ञा मेने जे भक्ति साधन करा है ताके साधन भक्ति बोला है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रुतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम। एक श्लोक के निलेन भागवत के सुखदेव गोस्वामी बोलছেন इच्छता भयम যারা অভয় মানে মুখ্য চান, এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পাইতে চান, তো তাদেরকে হে ভরতবংশী রাজা পরীক্ষিত সেই সর্বাত্মা সবার যিনি আত্মা আর যিনি ভগবান, যিনি হরি, যিনি ঈশ্বর, সেই ভগবানের শ্রোতব্য বললেন উনার লীলা চরিত্র কথা শ্রবণ করো। এই সংসার থেকে যদি মুক্তি পেতে যাও, অভয় পেতে চাও, কীর্তিতব্যশ্চ শ্রবণ করো, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনও করো, নাম কীর্তন করো। স্মর্তব্যশ্চ তার সঙ্গে আবার স্মরণও করো। চ শব্দে শ্রবণ করো, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনও করো আর তার স্মরণও করো। তিনটি অঙ্গকে এখানে বললে। এই শাস্ত্র আজ্ঞা যদি মুক্তি পেতে চাও তো সেই ভগবানের কথা শ্রবণ করো, নাম কীর্তন করো আর স্মরণ করো। য এসাং পুরুষম সাক্ষাৎ আত্মপ্রভম ঈশ্বরম ন ভজন্ত অবজানন্তি স্থানাৎ ভ্রষ্টা পতন্তে ধ। श्री श्रीमद् भागवते एकादश स्कंदे नवयोगेश्वर संवाद बोलें जय सांग जाहरा সেই परम पुरुष परम पिता आत्म प्रभु माने सवार परम पिता तिनी साक्षात आत्म प्रभव और जिनी परम ईश्वर সেই ভগবানের ন ভজন্তি যারা ভজন করেন না, অবজানন্তি অবজ্ঞা করে, স্থানাৎ ভ্রষ্টা পতন্তে ধ। এই শাস্ত্র আজ্ঞা তারা যে বর্ণ আশ্রম যেখানে আছে ভ্রষ্ট হয় আর অধপতি পতন হবেই হবে। कारण भगवान भगवान सवार पिता, सवार गुरु, सवार नियंता, भगवानेर अनंत उपकार जीवेर उपरे तिनी आमादेरके এই দুর্লভ মানব তনু দিয়েছে। দেত ইসি বিনু হেতু সনেহি, যে মানব দেহের জন্য দেবতাগণও লালায়িত থাকে। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनेर धाम ये मानव देह, मुक्तिर द्वार ये मानव देह देखार जन्य नेत्र दिएছেন, बोलार जन्य तिनी बाक शक्ति दिएছেন। अनेक प्रकारे भगवानेर कृपा, से कृपार कोनो एकटी दृष्टान्त आमरा शुनेছিলাম कि एक व्यक्ति ट्रेने यात्रा करছে, तो সেই ব্যক্তির সম্মুখে এক ব্যক্তি বসে আছে।
5 টাকা দিয়ে প্রাতকাল সেই খবর কাগজ পত্রিকা কিনেছে। 10 মিনিট পড়ে আবার সেই খবর কাগজটিকে রেখে দিয়েছে। তার সম্মুখে আপনি বলছেন কি দাদা একটু দেখবে? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন। আপনিও সেই খবর কাগজটিকে 10 মিনিট পড়লেন, পড়ে ফিরিয়ে দিলেন, আর ফিরিয়ে দিয়ে বলছেন কি দাদা ধন্যবাদ। 5 টাকার একটি খবর কাগজ 10 মিনিট পড়ে আপনি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। আর যে ভগবান আমাদেরকে মানব দেহ দিয়েছেন, বুঝার জন্য বুদ্ধি দিয়েছেন, দেখার জন্য নেত্র দিয়েছেন, ভগবানের জন্য কিছুই বিচিত্র নয়, কিছুই অসম্ভব নয়। অন্ধ বানিয়ে দিতে পারতেন, খোড়া বানিয়ে দিতে পারতেন, কিছুই বানাতেন। ভগবানের জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। এক ব্যক্তির বাল্যকাল থেকে তার একটি হাত অবশ, একটি হাত কাজ করে না। তাকে বলুন এই হাতটা তো তোর কাজ করে না, একটি আঙ্গুল কেটে আমাকে দে, তোকে অনেক টাকা দেব। দিবে? কখনো দিবে না। সে হাতটা অকর্মণ্য, কিছুই করতে পারছে না, কিন্তু তথাপি সেই দেহের প্রতি এত আসক্তি, সেই কোনো কাজে আসছে না, কিন্তু তথাপি সেই হাতের একটি অংশ সে দিতে রাজি হচ্ছে না। আর যিনি সাক্ষাৎ মানব দেহ দিয়েছেন, পুরো দেহটা, সেও সুস্থ দেহ। ভগবানের উপকারকে যদি অনুভব করা হয়, উপকারের শেষ না। তো প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য ভগবানকে ভজন করা। যদি ভজন করবে না তো সেখানে সেই যোগেশ্বরগণ বলছেন স্থানাত ভ্রষ্টা পতন্তে ধ, নিশ্চিত রূপে তার অধপতন হবে, এতে কোনো সংশয় নাই। পদ্মপুরাণ থেকে একটি শ্লোকে উঠালেন, স্মর্তব্য সততং বিষ্ণু, বিধি কি নিষেধ কি। বিধি এবং নিষেধ দুটো জিনিস আছে। বিধি মানে এইটা করণীয়, এইটা নিয়ম। নিষেধ এইটা অকরণীয়। বলে বিধি কি নিষেধ কি? বলে বিধিগণের রাজা হলেন স্মর্তব্য সততং বিষ্ণু। সব থেকে বড় বিধি ভগবানের সর্বদা স্মরণ করিবে, বিস্মর্তব্য না যাত উচিত। সব থেকে বড় নিষেধ, কখনো ভগবানকে বিস্মরণ হবে না, ভুলবে না। सर्वे विधि निषेधास्यो ऋतयरेव किंकरा, ये सवार राजा ये विधि एवं निषेधेर। तो वैदिक भक्ति शास्त्र आज्ञा मेने जे भगवानेर अधपतन होबे এই ভয়ে যে ভজন করা হয় ভগবানের, তো তাকে বৈদিক ভক্তি বলা হয়। আর রাগানুগা ভক্তি, রাগ মার্গে মানে একটি স্বভাবে কি ভগবানের প্রতি যে প্রীতি, তারা মানে কোন শাস্ত্র আজ্ঞার অপেক্ষা না রেখে ভগবানের জন্য একটি সহজ প্রীতি, তাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়, অথবা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। সেই রাগাত্মিকা ভক্তি যারা উপাসক তাদের আনুগত্যে যে ভজন করা হয় তাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। মহাপ্রভু বলছেন এই যে সাধন ভক্তি, এই যে সাধন ভক্তি, এর বহুত অঙ্গ, আর সেই সাধন ভক্তির কিছু সংক্ষেপে আমি এখানে বর্ণন করছি। মহাপ্রভু বলছেন কিছু অঙ্গ, তাদের মধ্যে আমি এখানে বর্ণন করে তোমাকে শ্রবণ করাচ্ছি। এই সাধন ভক্তির প্রথম যে অঙ্গ বলে গুরু পদাশ্রয়ে দীক্ষা, গুরুর সেবা।
64টি অঙ্গ এখানে মহাপ্রভু বলতে যাচ্ছেন। সর্বপ্রথম বললেন গুরু পদাশ্রয়। কারণ গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত গুরু বিনু ভবনিধি তরই না কই। আমাদের বড় বাবাজি মহারাজ বলছেন প্রত্যেক অবস্থায় গুরুর প্রয়োজন, আর ये জগতে ही গুরু স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু না কিছু আমাদেরকে, চোর ও গুরু। বলে চোর কি করে গুরু হলো? বলে চোর চুরি করেছে, তাকে পুলিশ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, যেন সে আমাদেরকে একটি শিক্ষা দিচ্ছে কি ভাই দেখো চুরি করবে না, চুরি করলে আমার মতো তুমিও বাঁধা পড়বে আর নানা দণ্ড ভোগ করতে হবে। সেও গুরু। তো প্রথম গুরু, গুরু বিনো, আরে ये तो অধ্যাত্ম রাজ্য, যে এই মানে প্রাকৃত এই যে এই সংসারেও গুরু বিনা কারুর কল্যাণ হয় না। যখন পাঠশালায় যায় কোন বালক, প্রথমেই তাকে গুরু সেই অক্ষর জ্ঞান করতে হলে তাকে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, আর গুরু বাক্যে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। গুরুদেব লিখে দিলেন ইয়ে অ, এইটাকে এইটা অ, এটা আ। আর যদি বালক বিশ্বাস না করে, গুরুর কথাকে অবজ্ঞা করে অথবা তর্ক করে, এটা অ বলে কি প্রমাণ আপনার কাছে, তার অক্ষর জ্ঞানই হবে না। গোস্বামী তুলসীদাস বললেন গুরু বিনু ভবনিধি তরই না কই। আর স্বয়ং ভগবানও বললেন কি লব্ধা সুদুর্লভমিদম বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপি হদীর। গুরু কর্ণধারম হৃদয়মাদ্যম সুলভম সুলভম প্লবম সুকল্পম গুরু কর্ণধারম। গুরুকে নিজের জীবনের কর্ণধার বানিয়ে এই ভবসাগরকে পার করিবে। গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত যদি কেউ মনে করে কি গ্রন্থে মন্ত্র লেখা আছে, নাম লেখা আছে, তো নাম জপ করে মন্ত্র জপ করে আমি ভবসাগরকে পার করে যাব, তার জন্য শ্রুতিগণ বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে বেদ স্তুতিতে, সেই সমস্ত বেদগণ বলছেন, শ্রুতিগণ বলছেন, যেমন এক সৌদাগর সে ব্যাপার করে ফিরছে, নদী পার করবে, বলছে নদীকে পার করতে আমাকে নাবিকের কি প্রয়োজন, আমি নিজেই নিজের নৌকা চালিয়ে পার করে যাব। যেমন নাবিক বিহীন সে সৌদাগর তার সম্পত্তিও হারায়, প্রাণও হারায়, সেই অতল গভীর জলে নিপতিত হয়, তার প্রাণও যায়, সম্পদও যায়। সেই প্রকার কি হে প্রভু, যারা গুরু পদাশ্রয় ব্যতীত, গুরু চরণাশ্রয় ব্যতীত এই ভবসাগরকে পার করতে চায়, তাদেরও তদ্রূপ গতি হয়। এই জন্য মহাপ্রভু সেই সাধনা ভক্তির যে 64টি অঙ্গ, তার সর্বপ্রথম গুরু পদাশ্রয়কে বললেন। গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবা। গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, গুরুর নিকট থেকে সেই কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, আর গুরুর সেবনও করতে হবে। গুরুর সেবন, গুরুর প্রীতি সম্পাদন, আর সদ্ধর্ম শিক্ষা, সেই গুরুর থেকে ভাগবত ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করিবে। এখানে গুরু শব্দে
गुरु पदाश्रय शब्दे जेमन महाप्रभु बोलें कि गुरु शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु ये तीनटी गुरुर नाम निलेन। दीक्षा गुरुर थेके ही माने शिक्षा खूब कम ही साधकगण प्राप्ति करे, कारण दीक्षा गुरुर प्रति एकटा गौरव भाव थाके, एकटा सम्भ्रम भाव थाके, और जेखाने सम्भ्रम भाव थाके सेखाने शिक्षा হয় না। খুব কম জায়গায় এগুলো দৃষ্ট হয়। এই জন্য শিক্ষা গুরুর থেকে এখানে গুরু পদাশ্রয়ে শিক্ষা গুরুকেও নিলেন। তো সদ্ধর্ম শিক্ষা, ভাগবত ধর্ম শিক্ষা, শিক্ষা গুরুর থেকে যতটা পারা যায় দীক্ষা গুরুর থেকেও গ্রহণ করিবেন। সদ্ধর্ম শিক্ষা পৃচ্ছা নানা প্রকার প্রশ্ন করিবেন গুরুর নিকটে। আর साधु मार्गानुगमन आचार्य पादगण महतगण जे मार्ग दिए तारा अनुगमन करेছেন তাদের अनुगत्ये भजन करिबे, সেই मार्गे ही गमन करिबे। कृष्ण प्रीते भोग त्याग, कृष्णेर प्रीतिर उद्देश्ये भोग বিলাস आदि त्याग करा इहो साधन भक्तिर एकटी अंग। कृष्ण तीर्थे वास, भगवान श्रीकृष्णेर যত तीर्थ आছেন সেই तीर्थे वास कराओ एकटी भजनांग। যাবত निर्वाह प्रतिग्रह, যতটা প্রয়োজন ততটাই प्रतिग्रह माने ग्रहण करिবেন। एकादशी उपवास, एकादशी उपवास इगो साधनांगेर साधन भक्तिर एकटी अंग बोललेन। धात्री अशस्त, धात्री माने आमलकी और अशस्त एर पूजा, गो विप्र वैष्णव पूजा, गौ माता ब्राह्मण वैष्णव एদের पूजा, सेवा नाम अपराध यदि सेवा अपराध और नाम अपराध विदुरी वर्जन एদেরকে বর্জন করিবেন এদের থেকেও। कारण ये जे अपराध बोले यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, সেই अपराध के जे नाम अपराध एर पूर्वे আমরা একবার আলোচনা করেছিলাম। नाम अपराध यदि वैष्णव अपराध अपराध उठे हाथी माथा ताके একটি পাগলা হাতির সঙ্গে वैष्णव अपराध के तुलना করেছে। যেমন পাগলা হাতি সেই যে কোমল ভক্তি লতা, একটি লতাকে উৎপাটন করার জন্য হাতিকে কোনো বল প্রয়োগ করতে হয় না, সে অনায়াস তাকে মূল সহিত উৎপাটন করে। তদ্রূপী অপরাধ সেই পাগলা হাতির সমান। সাধকের বহু প্রযত্নে তার সেই ভক্তি লতাকে এক নিমিষের মধ্যে মূল সহিত উৎপাটন করতে সামর্থ্য রাখে এ অপরাধ। অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ করা হবে। আর বহু শিষ্য না করিবে, বহু শিষ্যও করিবেন না। বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস व्याख्यान वर्जिव। বহু গ্রন্থ, বহু গ্রন্থ অর্থে এখানে বললেন ভক্তি বিরোধী যে সমস্ত গ্রন্থ, আর কলাভ্যাস যে কলার মধ্যে ভগবানের কোনো সম্বন্ধ নাই, এই সমস্ত কলার বর্জন করতে বললেন। হানি লাভে সমভাব রাখবেন, শোকাদির বশ হবে না, অন্য দেবতা অন্য শাস্ত্রের কখনো নিন্দা করিবেন না। विष्णु वैष्णव निंदा दिगे सर्वदा सावधान থাকবেন साधक। ग्राम्य वार्ता माने विषय वार्ता के कखनो श्रवण करिবেন ना। प्राणी मात्रे मनोवाक्ये उद्वेग ना दिबे, कोनो प्राणी के मने और वाक्येर द्वारा कखनो उद्वेग प्रदान करिবেন ना। महाप्रभु बोलें श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन बंदन परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन इो नवदा भक्तिर एखाने बोलें। अग्रे नृत्य भगवानेर अग्रे नृत्य करा इो साधन भक्तिर एकटी अंग। गीत गान करा भगवानेर
লীলা যাতে বর্ণন করা হয়েছে এমন সমস্ত গীত মানে মহাজন পদাবলী গান করা, বিজ্ঞপ্তি নিজের মনোভাবকে ভগবান নিকটে বিজ্ঞপ্তি করা, দণ্ডবত নতি দণ্ডবত প্রণাম, অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থান তাৎপর্য মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া। যেমন ভগবানের মন্দির যখন খোলা হয়, দর্শন খোলা হয়, তো দর্শন মাত্রেই দাঁড়িয়ে অভ্যুত্থান করা মানে একটা স্বাগত করা, এও এক অঙ্গ। অনুব্রজ্যা, অনুব্রজ্যা মানে ভগবানের কোন যাত্রা যাচ্ছে, ভগবানের গমন হচ্ছে, উনার পিছনে পিছনে চলা, এও ভজনের এক অঙ্গ। সাধন ভক্তির তীর্থগৃহে গতি, ভগবানের ধামে গমন করা, পরিক্রমা প্রদক্ষিণ করা, স্তব পাঠ, জপ, সংকীর্তন, ধূপ মাল্য গন্ধ, মহাপ্রসাদ ভোজন। ধূপ মাল্য গন্ধ মানে প্রসাদী, ধূপ প্রসাদী মাল্য গন্ধ ইও গ্রহণ করিবেন, মহাপ্রসাদ ও ভোজন ইও এক সাধনের অঙ্গ। আরতি, আরতি দর্শন, মহোৎসব আর শ্রীমূর্তি দর্শন, ভগবানের শ্রী বিগ্রহ দর্শন এও সাধন ভক্তির এক অঙ্গ। সপ্ত দেবালয় ভক্তগণ, বৈষ্ণবগণ, সাধকগণ নিত্য দর্শন করেন, এও সাধন ভক্তির এক অঙ্গ। নিজ প্রিয় দান, প্রিয় বস্তু দান করিবেন, ধ্যান করিবেন। আর তদীয় সেবন, তদীয় সেবন ভগবানের তদীয় বস্তু, তদীয় অর্থে চারটি বস্তুকে বলা হলো। তদীয়, তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত। এই চারটি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এই চারটি বস্তুর সেবন করলে তুলসী সেবন ভগবানের অতি প্রিয়, মানে ভগবানের মত এইটা তুলসী পূজা, বৈষ্ণব সেবা, আর মথুরা মানে ব্রজমণ্ডলে বাস করা, আর ভাগবত শ্রবণ করা। এই চারি হয় কৃষ্ণের অভিমত। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তত কৃপাবলোকন। কৃষ্ণার্থে ভগবানের সেবার নিমিত্তে অখিল চেষ্টা মানে যা কিছু, ওনার শ্রবণ করা, ওনার ধ্যান করা, ওনার পরিক্রমা করা, ওনার দর্শন করা, এই সমস্ত তত কৃপাবলোকন ভগবানের কৃপার দিকে চেয়ে থাকা। জন্মদিনাদি মহোৎসব লইয়া ভক্তগণ, ভগবানের যত জয়ন্তী ব্রত ভক্তগণকে দিয়ে ये महोत्सव करा, यो साधन भक्तिर एक अंग बोला है। सर्वदा शरणापत्ति भगवानेर सर्वदा शरणागति स्वीकार करा और कार्तिक व्रत उद्यापन करा, एके वो नियम पूर्वक पालन करा, यो साधन भक्तिर एकटी अंग। चतुष्षष्टि अंग এই परम महत्व, ये परम श्रेष्ठ ये 64টি साधन भक्तिर अंग। 64 अंग बोले आबार महाप्रभु तार मध्य नवदा भक्ति को बोललेन, आबार तार मध्य 5টি अंग के श्रेष्ठ बोललेन कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय এই পাঁচের অল্প সঙ্গ। সেই 5টি অঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম মহাপ্রভু সাধু সঙ্গের নাম দিলেন। এই साधु संगेर ये तो महत्व कि सर्वप्रथम से 5टी अंगेर मध्य महाप्रभु साधु संग के सर्वप्रथम तार नाम ग्रहण कर ले।
সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। तात स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुला एक अंग, सकल मील तुलना ताही जो सुख लव सत्संग। सत्संगेर एत महिमा। साधु संग नाम कीर्तन और भागवत श्रवण नाम कीर्तन এই যুগে কলি যুগের যুগধর্ম নাম কীর্তন। যে কোনো শ্রী জীবগোস্বামী পাদ বলেছেন কি আপনি যে কোনো ভক্তি অঙ্গের যাজন করুন না কেন, তৎসংযোগে নৈব, মানে নাম কীর্তনকে বাদ দিলে হবে না। নাম কীর্তনের সঙ্গে আপনি স্মরণ করুন, ধ্যান করুন, অর্চনা করুন, যে কোনো অঙ্গকে যাজন করুন না কেন, নাম কে বাদ দিলে হবে না। কারণ নাম হলো এই যুগধর্ম। আর ভাগবত শ্রবণ তৃতীয়। ভাগবত শ্রবণকেও সেই 5টি অঙ্গের মধ্যে মহাপ্রভু বললেন। ঈশ্বর হৃদয় অবরুদ্ধতে অত্র কৃতিবিহি শুশ্রূষুবে তৎক্ষণা, যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াম কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংস শোক মোহ ভয়াপহা। বেদব্যাস মহারাজ বেদকে বিভাজন করেছিলেন, মহাভারত প্রণয়ন করেছিলেন, ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন, 17টি পুরাণ লিখেছিলেন, কিন্তু তথাপি উনাকে সন্তোষ প্রাপ্তি হলো না। তখন তিনি দেবর্ষি নারদের প্রেরণায় ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করলেন। আর রচনা করে উনি নিজেকে সার্থক এই প্রকার অনুভব করলেন। উনার চিত্ত প্রসন্ন হলো। এই গ্রন্থকে নিরূপণ করে তিনি একটি শ্লোকে বললেন, যার শ্রবণ করলে যে কোনো প্রকারে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা যে কোনো ভাবে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংস শোক মোহ ভয়াপহা, জীবের ভক্তির উদয় হয়, যে ভক্তির ফল হলো সমস্ত শোকের বিনাশ হয়। এই সংসার কে আছে শোক থেকে, মোহ থেকে, ভয় থেকে? আছে কোন ব্যক্তি? কোন এক জীবও না। কেবল যারা অনন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত তাদের কথা এখানে নয়। তারা এই সংসারের জীবের মধ্যেই নেই, তারা মুক্ত জীব, জীবন মুক্ত মহাপুরুষ তারা ওনারা। এই সংসারে যত জীব আছে, যত প্রকার বিষয় বস্তু সংসারে আছে, সব প্রকার বস্তু যাদের কাছে সমস্ত বস্তু যাদের কাছে উপলব্ধ আছে, তারাও এই জগতে সুখী না। নানা প্রকার শোক মোহ ভয়। কিন্তু এখানে শ্রী বেদব্যাস মহারাজ বললেন, এই ভাগবতের কেবল শ্রবণ করলে হি ভক্তির উদয় হয়, আর যার ফলে সমস্ত শোক মোহ ভয়ের বিনাশ হয়। মথুরা বাস চতুর্থ অঙ্গকে বললেন ভগবানের যে ধাম লীলাস্থলী, সেই মথুরা মন্ডল মানে ব্রজমন্ডলে বাস, সে 5টি অঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গকে বললেন। আর অন্তিমে শ্রী মূর্তির শ্রদ্ধায় সেবা, শ্রদ্ধায় ভগবানের শ্রী বিগ্রহের সেবা করা। শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ বললেন, দুরুহা অদ্ভুত বীর্যেস্মিন শ্রদ্ধা দুরেস্তু পঞ্চকে যত্র স্বল্পপি সম্বন্ধ সদ্ধ্যাং ভাব জন্মনে। ये 5টি যে অঙ্গ বললেন, অদ্ভুত প্রভাবশালী এই 5টি অঙ্গ। শ্রদ্ধা দূরে থাকো, যত্র স্বল্পপি সম্বন্ধ, যদি এদের অল্প সঙ্গ করা হয়, সামান্য সঙ্গ করা হয়, বলছেন সদ্ধ্যাং নিরপরাধ ব্যক্তিদের সে সামান্য যদি এই 5টি অঙ্গের সাধন করা হয়, তো তাদের ভাব মানে প্রেম উৎপন্ন হয়ে যায়।
চিত্তে। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বললেন কি দেখো এই যে 64 প্রকার অঙ্গের সাধন ভক্তির আমি লক্ষণ বললাম, এদের মধ্যে কোন এক ভক্তির যদি আশ্রয় নেওয়া যায় তাতেই কল্যাণ হয়ে যায়, অথবা সমস্ত সাধন ভক্তির সে যাজন করতে পারে, অথবা এক অঙ্গের যাজন করতে পারে। এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ, নিষ্ঠা হইলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ। চাই এক অঙ্গের সাধন করো অথবা বহু অঙ্গের সাধন করো, কেবল নিষ্ঠা হলে তার প্রেমের তরঙ্গ তার উৎপন্ন হবে। এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ, অম্বরীশাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন। এক অঙ্গের সাধনে অনেক ভক্তগণ সিদ্ধি পেলেন, আবার বহু অঙ্গের সাধন করেও সিদ্ধি পেয়েছেন। এক অঙ্গ সাধনে একটি শ্লোককে নিলেন পদ্মবল্লম থেকে, শ্রী বিষ্ণু শ্রবণে পরীক্ষিত অববৎ। পরীক্ষিত মহারাজ কেবল শ্রবণ ভক্তি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে আর ওনার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছে, ওনার পরম মঙ্গল হয়েছে। বয়াসকি কীর্তনে বয়াসকি বেদব্যাস নন্দন শ্রী সুখদেব তিনি কীর্তন ভক্তি ভগবানের কথা কীর্তন করে ব্যাখ্যান করে উনার কল্যাণ হলো। একটি অঙ্গ প্রহ্লাদ স্মরণে, প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি স্মরণ ভক্তির আচার্য ছিলেন, স্মরণ ভক্তি দ্বারা উনার পরম কল্যাণ হলো। তদ অঙ্গ্রি ভজনে লক্ষ্মী দেবী লক্ষ্মী সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা, নারায়ণের চরণ সেবা করে। পৃথু পূজনে, পৃথু রাজা তিনি পূজন মানে অর্চন ভক্তিতে তিনি সিদ্ধি পেয়েছে। অক্রূরস্থ অভিবন্দনে, অক্রূর বন্দন মানে নমস্কার ভক্তির আচার্য ছিলেন, কেবল নমস্কার করে উনার কল্যাণ হয়েছে। কপিপতি দাস্যে শ্রী হনুমানজি মহারাজ দাস্য ভক্তির আচার্য। অর্জুন সখে সখ্য সখা, সেই সখ্য ভাবে অর্জুনের কল্যাণ হয়েছে। সর্বস্ব আত্মনিবেদনে বলুর অবোধ, বলি তিনি সবকিছু নিজেকে পর্যন্ত সে ভগবানের চরণে অর্পণ করে উনারও কৃষ্ণ প্রাপ্তি রেশাং পরা, এদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছিল। এক এক ভক্তি অঙ্গ সাধন করে আবার আত্মনিবেদনে বলি কল্যাণ হয়েছে। আবার এক এক ভক্ত বহু অঙ্গ ভক্তির সাধন করেছেন, যেমন অম্বরীশ মহারাজ তিনি প্রত্যেক ভক্তির অঙ্গ প্রত্যেক অঙ্গের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা তিনি যাজন করতেন। সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয়ো বঞ্চাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে, করৌ হরির মন্দির মার্জনাদিষু, শ্রুতিং চকারা চ্যুত সৎকথা কথোদয়ে, মুকুন্দলিঙ্গা লয় দর্শনে দৃশো, তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শে অঙ্গ সঙ্গমা, ঘ্রাণম চ তৎকোপাদ সরোজ সৌরভে, শ্রীমৎ তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে, পাদো হরে ক্ষেত্র পদানুসর্পণে, শিরো হৃষিকেশ পদাভিবন্দনে, কামম চ দাস্যেন তু কাম কাম্যয়া, যতোত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ারথি। সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয়, তিনি নিশ্চিত রূপে কৃষ্ণ পদারবিন্দয় মনঃ, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেরকে মনকে
তিনি নিবেদন করে দিয়েছিলেন। বচাংসি নিজের বাণীকে বৈকুণ্ঠ গুণান বর্ণনে, ভগবানের গুণকীর্তনে নিজের বাণীকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে ধ্যানে নিযুক্ত করেছিলেন। করো হরের মন্দির মার্দনাসু, করো দুটো হস্তকে হাতকে তিনি ভগবানের মন্দির মার্জনাতে আর নিয়োজিত করেছিলেন। শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে, সে ভগবানের কথা শ্রবণে নিজের শ্রুতি মানে শ্রবণেন্দ্রিয়কে তিনি অর্পণ করে দিয়েছিলেন। মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দিশৌ, দুটো নেত্রকে, মুকুন্দ লিঙ্গ মানে ভগবানের শ্রী বিগ্রহ দর্শনে, আলয় মানে মন্দির দেবালয় দর্শনে তিনি নেত্রদ্বয়কে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তদ্ভৃত্ত গাত্র স্পর্শে অঙ্গ সঙ্গম, সেই ভগবানের যারা ভক্তগণ তাদের গাত্র স্পর্শে মানে তাদের চরণ স্পর্শ করা, তাদের আলিঙ্গন প্রাপ্তি করা, তাতে নিজের অঙ্গকে লাগিয়ে অর্পণ করেছিলেন। ঘ্রাণম চ তৎপাদ সরজ সৌরভে শ্রীমৎ তুলস্যা, ঘ্রাণ মান নাসিকাকে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণস্থিত যে তুলসী, সেই তুলসীর যে সৌরভ আঘ্রাণে নিজের নাসিকাকে নিযুক্ত করেছিলেন। রসনাকে জিহ্বাকে তদ অর্পিতে, ভগবানে নিবেদন করা যে মহাপ্রসাদে তিনি রসনাকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পাদৌ হরে ক্ষেত্র পদানুসর্পণে, দুটো চরণকে উনি ভগবানের যে লীলাস্থল ধাম তাতে গমন করাতে লাগিয়েছিলেন। শির হৃষিকেশ পদাভিবন্দনে, নিজের মস্তককে আর ভগবানের অভিবন্দন মানে নমস্কারে নিযুক্ত করেছিলেন। কামম চ দাস্যে, নিজের কামনাকে ভগবানের দাস্যে নিযুক্ত করেছিলেন। নত কাম কাম্যয়া বিষয় ভোগে না যথোত্তম শ্লোক জনাশ্রয় রীতি। এই প্রকার তিনি সমস্ত ইন্দ্রগণের দ্বারা তিনি ভগবানের আরাধনা করে, উনার অনেক প্রকার সাধন ভক্তির যাজন করে উনারও কল্যাণ হয়েছে, আবার কারো কারো অনেক এক এক অঙ্গের দ্বারাও কল্যাণ হয়েছে। মহাপ্রভু বলছেন সনাতন গোস্বামীকে, কাম ত্যাগে কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি, দেব ঋষি পিত্রাদিকের কবু নহে ঋণী। কাম ত্যাগে মানে সমস্ত প্রকার কামনা ত্যাগ করে, আর যে কৃষ্ণের ভজন করে শাস্ত্র আজ্ঞাকে মেনে, তাকে কোন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন প্রকার ঋণেতে ঋণী হইতে হয়। দেবঋণ, ঋষি ঋণ আর পিতৃঋণ। আর যে পোষক মানে পোষণ করে তারও একটি ঋণ আছে। কিন্তু এখানে বললেন মহাপ্রভু বলছেন কি, যারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন তাদেরকে কোন ঋণে ঋণী হইতে না। দেব ঋষি পিত্রাদিগিরি কভু নহে ঋণী, তাকে কোন ঋণে ঋণী হইতে হয় না যারা কৃষ্ণের ভজন করে। দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাম নকিঙ্কর নায়ম নিরিচরাজন সর্বাত্মনাজ শরণম শরণ্যম গত মুকুন্দম পরিহৃত কর্তম। পরিহৃত কর্তম মানে কর্ম, মানে ये सब वर्णाश्रम যত ইহলোক পরলোক ধর্ম সবকিছু পরিত্যাগ করে যারা কৃষ্ণের ভজন করেন, সর্বাত্মনা সব প্রকারে সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণের যে শরণাপন্ন হয়, তো তাকে কোন ঋণে ঋণী হইতে হয় না। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्णेर चरण, निषिद्ध पापाचारे तार कभु नय मन। अज्ञान ओ जदि हय पाप उपस्थिति, कृष्ण तारे शुद्ध करे ना करे प्रायश्चित। যারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন বৈদিক ধর্ম আদি ছেড়ে, তাদের মন কখনো পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না। আর যদিও অজ্ঞানে কখন পাপের দিকে
গমন করে পাপে উপস্থিত হয় তো ভগবান তাকে কোনো দণ্ড প্রদান করেন না। কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত, তাকে কোনো প্রায়শ্চিত করতে হয় না। আর ভগবান তার মনকে আর তাকে শুদ্ধ করিয়ে দেন নিজের কৃপার দ্বারা। আগে মহাপ্রভু এই সাধন ভক্তি এবং রাগ ভক্তির বিষয়ে যা কিছু সনাতন গোস্বামী পাদকে বলবেন মহাপ্রভু কৃপা হলে আমরা আগামী কাল ही শ্রবণ করব। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सवार सतगौरांग महाप्रभु की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, कविराज गोस्वामी पाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, राधा रमण देव की, श्रीपाद रामदास बाबाजी महाराज की, श्रीमद राधा चरणदास बाबाजी महाराज की, श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।